Next up, Adinala. रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, ITT आई रे। पाकिस्तान की उम्मीद जगाई रे, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। उनका नगर तो देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। रोक सको रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। की पहचान इमरान खान, चारों सूबों की है जान, मेरा कप्तान हमारे आओ बहनों की दुआएं खास है इसके, हमारे नौजवान हमारे साथ है इसके। बात करेंगे और मुख्तर से वक्त में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसकी तकमील करें। सबसे पहले तलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल करेंगे जनाब हाफिज मोहम्मद शोएब। जनाब मेरा पोतरा है चौधरी बहराम और ये चौधरी खुर्रम ना पुत्र, ये जनाब चौधरी अजीम साहब की फुलाना गुलदस्ता पेश कर सी PTI इमरान खान की पाकिस्तान की बेहतरी वास्ते। यहाँ पर PTI का पैगाम पहुँचा पट्टी के मुकाम पर और बहुत से लोगों ने शमूलियत अख्तियार की। चौधरी नुसरत साहब भी आज शामिल हो रहे हैं और उन्होंने जलसा करवाया है। अभी आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए आपकी भरपूर तालियों में चौधरी नुसरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میں تمام مہمان گرامی جو اسٹیج پہ بیٹھے چودھری عظیم صاحب، مرزا پٹھی صاحب، مرزا ستی صاحب اور ظفیر پٹھی صاحب، جتنے بھی اسٹیج پر مہمان گرامی بیٹھے اور پنڈالی جتنے مہمان ہیں، میں انہوں نے سلام پیش کرنا انہوں نے اور انہوں نے دل عطا کریاں شکریہ ادا کرنا کہ اتنی چھوٹی جی کال پر انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالیا اور اس تشریف پٹھواریے ہیں بڑیاں لمیاں دوستیاں لانے ہیں. جدوں یہ پاکستان بنیا تو اصل مسلم لیگ بھی رہے ہیں، نون کاف بعد ہی جایا لیکن سٹل ہونا سا نون ہی سے جس ویلے ہوں دن آ تو کی نظر آنا پہ دن آ یہ خوشامد کرنے والا بندہ چیتا ہے رات ہی کسی خوش کرنے واسطے تو رات نہیں ہوئی سکنی. 7 سال بچہ یہ گل آنا کہ چور ہے اسا مجبور ہوئی انہیں چھوڑیا. اور عمران خان نے ایک ویژن ہے جڑا وہ پاکستان کی اگہ کٹ سی، پاکستانی ترقی ہون سی. اس واسطے آسا پوری برادری نال میں پوری برادری کے نال ہمارے بڑے بھائی چرمین صاحب ہے آسا پوری برادری کے نال عمران خان کی حمایت پی ٹی آئی کی حمایت ہی آسا اعلان کر رہے ہیں اور ہمیشہ آسا انشاءاللہ نال رہسا. اور ساری یہ دعائی ہے اور ساری یہ کوشش ہے کہ ہر بندہ پی ٹی آئی کی چودھری عظیم صاحب اور مرزا ستی صاحب کی ووٹ دیو. اور اندہ واسطہ ہے جڑے بلدیات ہوا ہے اس نے بھی سارے نوجوان کی عادت تھی اساں کوئی لالچ نہیں چیئرمینی نہ اساں کونسلری نہ انہوں وچوں پی ٹی آئی جو بندے آن تاکہ لوگوں کی انصاف اور میرٹ پر انہوں نے کام ہو. میں اسے گلا بہت شکر گزار ہوں. اللہ حافظ. اگر کوٹا بیورا در کوئی چیڑ نہیں بچی نا تو اس پاسا کوئی ٹالی کی کرنی بچن لگا ہوئے یہ خیال رکھا ہے. ادھر دسنے کی کرت کپڑے چیڑ سے تو اتھا جڑی پڑھائیاں کی کرت تھے نا وہ بھی نہیں بچن لگے. جی میں آپ کی توجہ اس طرف کرنا چاہ رہا ہوں. اگر ہم کے پی کے میں ٹمبر مافیا سے لڑے ہیں، لکڑ چوروں سے لڑے ہیں تو پی پی 7 میں بھی لکڑ چوروں سے لڑے ہیں، ہر صورت لڑیں گے. اور جس شخص نے کوٹا کو چٹیر کیا، ہمارے جنگلوں کو پامال کیا، جس نے ہمارے وائلڈ لائف کو ختم کیا، ہمارے علاقے کے موسم کو تبدیل کر دیا، اور جس نے نوجوان نسل کو نشے پہ لگایا، جن کو ان کو نشہ کرا کے رات پہ ان سے چیڑیں کٹوائی، ہمارے جنگلات صاف کیے، جس نے منشیات پھیلائی، جس نے بدماشی کا چراغ کیا، جس نے تھانے سے مجرموں کو اٹھا کے لے آیا. لوگ کہتے ہیں تھانے سے بندوں کو اٹھا کے لے آتا ہے، مجرموں کو تھانے سے اٹھا کے لے آتا ہے. کوئی ہیرو ہے یا ہیرو ہے مجھے بتایا وہ کون کا غدار ہے؟ وہ نوجوانوں کو پورا کر چکا کوٹا میں. اور کلر سینے والوں ذرا ہوش کرنا بھی، اس کو یہاں مت موقع دینا کہ یہاں پر وہ ہماری نسلوں کو تباہ کرے اور یہاں پر آ کر وہ پتہ کے شادیانے بجائے کہتے جنازہ پھرے. کلر سینے کے لوگوں آپ غیور لوگ ہو، شریف لوگ ہو، کسی بدماش کو کسی تلنگے کو ووٹ مت دینا. اپنے ضمیر کی آواز میں ووٹ دینا. بڑی ووٹ اگر بھرنے کا لگانی ہے تو پھر چھوٹی ووٹ بھی بھرنے کا لگانی ہے. ایک طرف ہمارے امیدوار ہیں غلام مرزا ستی صاحب، گاؤں کے اسکولوں میں پڑھے لیکن پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی پہ اجازت یونیورسٹی میں پہنچے. ہمارے اسمبلی میں جائیں گے تو کوئی قانون بنائیں گے، کوئی تعلیم ہے ان کے پاس. اور دوسری طرف وہ جس نے ہمارے جنگلات بھی بیچ دیے وہ کیا نمائندگی کرے گا ہماری؟ مجھے کوئی جواب دے دے اس بات کا، میں اس کو مان جاؤں گا. اس لیے اپنے ضمیر زندہ رکھنا، کسی چور کو، کسی تلنگے کو، کسی فراڈی کو ووٹ مت دینا. آپ کے سامنے 2 انتہائی شریف لوگ موجود ہیں. برائے مہربانی یہ پی ٹی آئی کا فیس ہے، ان کا خیال رکھنا. جہاں پر بڑی مور لگانی ہے وہاں پر چھوٹی مور بھی پلے میں لگانی ہے. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. جزاک اللہ حافظ محمد شعیب. اور آج ہمارے حوصلے بہت بلند ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ ہے جناب چودھری نصرت صاحب، جنہوں نے ایک ایسی جگہ پر پروگرام کیا ہے جناب میں دعوت کرام دوں گا سینٹھا سے. ہمارے بھائی سینٹھا میں بڑی محنت کی انہوں نے، جناب قمر صاحب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دوستوں بزرگوں کو بندہ ناچیز کا سلام پہنچے۔ بات یہ ہے دوستوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے علاقہ کے قائدین کی اور اپنے بزرگوں کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس چور لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ 35 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس علاقے میں کوئی اسپتال ہے؟ بتائیے ہاتھ کھڑا کر کے۔ ہمارے بچوں کے لیے کچھ کیا ہے انہوں نے؟ نہیں کیا۔ آپ لوگوں کو ساتھ دینا پڑے گا، ہمارا ٹائم تھوڑا ہے تو بات لمبی کرتے کرتے ٹائم گزر جاتا ہے، اس لیے میں مختصر بات کروں گا کہ وارڈ نمبر 4 سے انشاءاللہ غلام الزاد ستی اور چودھری عظیم کو ہم جتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جتنے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ فیس بک پہ پوسٹیں لگاتا ہے، میرا ان کو چیلنج ہے ووٹ مانگے شہر کی۔ ہم نے ورکنگ کی ہوئی ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اپنی عزت رکھتے ہیں اور اپنی عزت بنوانا جانتے ہیں۔ شکریہ سب باب کا۔ ایک بہت بڑی شخصیت سابق وائس چیئرمین یوسی، آپ کی بھرپور تعلیم ہے، چودھری محمد فاروق۔ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جو اس چھوٹی سی بستی میں تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد چودھری عظیم صاحب کا اور غلام الزاد ستی صاحب کا جو کہ ہمارے پرانے دوست ہیں، وہ اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا بھی میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ اب لوگوں کے دل سے خوف نکل گیا ہے۔ کوئی راجہ مہاراجہ، کوئی چودھری کسی کو خرید نہیں سکتا یا کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتا، یا کسی کو ایک گھی کا ڈبہ دے کے اس سے ووٹ نہیں لے سکتا۔ میں ان غریب لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو بہت غریب ہیں، پہلی تو بات ہے وہ اپنے ضمیر کو زندہ کریں۔ جن لوگوں کا ضمیر زندہ ہے ان کے سامنے کروڑوں روپے بھی رکھیں تو وہ اس کو لندن بھیج دیں۔ دوسری بات، میں انشاءاللہ ان شخصیات کا واقف ہوں۔ ہمیں عمران صاحب نے اچھے اور پکے لیڈر دیے۔ اگر عمران خان یہ کہے کہ یہ کھمبا میرا امیدوار ہے تو ہم غیور لوگ ہیں، ہم اس کھمبے کو ووٹ دیں گے۔ دوسری بات جو آپ لوگوں کے ذہنشین کرانی ہے وہ سیدھی بات ہے کہ منافقت کی ووٹ نہ دیں۔ ایک ووٹ چودھری عظیم کو دیں اور دوسری کسی اور کھاتے میں ڈالیں، وہ ووٹ قابل قبول نہیں ہے، اس ووٹ کو منافقت کی ووٹ سمجھا جائے گا۔ میں چودھری جلیل صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں جو ہمارے پرانے دوست تھے اور آج ہم پھر سب پرانے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ میں اپنے انہی الفاظ کے ساتھ خدا حافظ کہنا چاہتا ہوں۔ کوئی اڈیا نہ جا رہا ہے تو پھر گلی گلی میں شور ہے، گلی گلی میں شور ہے۔ کوئی نہیں یار، مزہ نہیں آیا، ایک وقت پوری بلند آواز کے ساتھ جوانو، گلی گلی میں شور ہے۔ اور اب بولا پورا ٹبر چور ہے، گلی گلی میں شور ہے، گلی گلی میں شور ہے۔ آئی اور آپ کے سامنے میں اس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں جو کہ ہمارے وائس کپتان ہیں، PP7 کے کپتان ہیں، NA58 کے وائس کپتان ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھے، بہت خوبصورت شخصیت، خوبصورت کلام، خوبصورت بات، آپ کے بھائی، ہم سب کے بھائی، ہم میں سے غلام مرتضیٰ ستی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل قدر بھائی اور دوستوں، بزرگوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں واقعی چودھری یونس صاحب کا بہت ممنون، بہت مشکور، اور
آپ تمام احباب کا اور فاروق صاحب کا، جاوید صاحب کا، جلیل صاحب کا، آپ نے اتنا اچھی خوبصورت میٹنگ یہاں پہ سجائی اور ہمیں اپنی معافی ضمیر کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ میرے بھائی، مجھے تقریر کی موڈ میں نہیں ہوں، آپ آئیے، آپ سے رشتہ ہے۔ ایک اتفاق ہے، 2002 میں الیکشن لڑا ہے، میں نے بن گیا، یہ شاید حقا مجھ سے ہار گیا اور اپوزیشن میں چلا گیا۔ 2008 میں کلی شبیر جیت گیا اور وہ اپوزیشن میں چلا گیا، جبکہ وہاں حکومت جو ہے وہ راجہ ظفر اللہ صاحب کی اور شہباز شریف کی آ گئی اور میں فیڈرل سے آ گیا جو پیپلز پارٹی کی حکومت۔ اس میں ہم نے کوشش کی اپنے لوگوں کو کچھ نہ کچھ ریلیف دینے، کچھ لوگوں کو ریلیف نہیں ملی، کسی کو ہماری طرف سے تکلیف ہوئی ہو تو چودھری عظیم صاحب، یہ سارے بھائی میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، بھائی کسی کو تکلیف ہوئی، لیکن یقین مانیے کوئی بندہ اس بات پہ چودھری نصر صاحب یہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ ہم نے کمیشن لیا، کوئی نوکری بیچی، کوئی وزارت کی کسی لذت لسٹ میں اپنے کردار کو بیچا، تو ایسا نہیں۔ بی بی شہید کے ساتھ کام کیا، محترمہ بینظیر بھٹو دنیا کی عظیم خاتون تھی، اس شخص اس کا لوگوں کو پتہ نہیں، بی بی کو ہمارے سامنے قتل کر دیا گیا۔ عاصم زرداری اور نواز شریف آپس میں اس طرح کے بھائی بنے کہ ایک نے کہا کہ میں پورا سندھ بیچ کے تو آگے چلاؤں گا، تو نواز شریف تم نے نہیں بولنا، اور دوسرے نے کہا کہ میں پورے پنجاب کے اندر ایک بدماشانہ کلچر اس کو عام کروں گا، لیکن زرداری تم نے نہیں بولا۔ اب اس میں سفید پوش آدمی، مجبور آدمی، بے روزگار آدمی، بیگارہ آدمی پریشان تھا۔ ہمارے لیے راستہ کوئی بھی تھا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ یہ وہ واحد شخصیت ہے جو پاکستان کو واپس ملک پہنچا سکتی ہے۔ ہم سب نے خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملایا، جب ہاتھ ملایا تو میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا تھا، میں ہوں چودھری عظیم صاحب کی دسنا کہ اس حلقے 1 سال 4 مہینے میں کمپین رن کی تھی۔ شاہد خاقان سچی گل ہے کہ بالکل میں معافی چاہنا نسنا بٹھائی پھر ایسا نسنا سمجھے، بٹ خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے اچھا پنجاب بنانا، مجھے ایکسپیرینس لوگ چاہیے، آپ کو یو شوڈ ہیو ٹو گو ان پنجاب، آپ کو پنجاب میں جانا۔ اب اگین میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے ہمارے ایک بیٹے نے یہاں کا تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی گلی گلی میں شور ہے کہ نواز شریف چور ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ہم نے خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پنجاب آپ کے پاکستان کا 70%۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کے پی کے اندر، یہ صاف کے پی کے اندر عمران خان صاحب نے انتہائی اچھے طریقے سے لٹے پھٹے ٹوٹے سمگل صوبے کے اندر اس کو اچھا بنا دیا۔ میں ٹکال میں تھا، جو صاحب ایک پٹھان کھڑا ہوا، اس نے کہا ہم دوبارہ خان کو جتائے گا۔ میں کہا کیوں جتائے گا؟ کہتا ہے اس نے ہمیں بے روزگار کارڈ دیا، جو صاحب ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ، اس نے دوبارہ اس نے کہا ہمیں بے روزگار کارڈ دیا، یعنی جو بچہ بے روزگار ہے، یہ خاص لندن کی بات نہیں کر رہا، یہ جگہ جو بے روزگار ہے اس کو وہ بے روزگار کارڈ دیتے ہیں، ہم 15,000 تک اپنے راشن کی خریداری کر سکتے ہیں۔ جو بوڑھا ہے، یہ کے پی کے اندر جو بوڑھا ہے اور جو بیمار ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرواتا ہے، وہ 1 لاکھ روپے کا اس کارڈ کے ساتھ اپنی علاج کروا سکتا ہے۔ اور جو سکول ماسٹر ہے اس کا ان نے سافٹ ویئر ایسا انڈکٹ کیا ہے کہ جب ماسٹر صاحب جاتے ہیں تو
वो थंब इम्प्रेशन, उसको क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम, वो इन्वॉल्व किया। और जब स्कूल मास्टर जाता है तो अपना अंगूठा लगाता है और उसको सेंट्रली सॉफ्टवेयर से पिंडी में डायरेक्टर एजुकेशन बैठा देखता है, वो अपनी परफॉर्मेंस भेजता है केपी के अंदर, ये साथ वो अपनी परफॉर्मेंस भेजता है। और जब वो जाता है तो उस टीचर को भी देखता है। एक अस्पताल की नर्स, यहाँ डॉक्टर की जो यहाँ पर तनख्वाह है पंजाब के अंदर, वो 40,000 है। वहाँ पर नर्स की तनख्वाह 30,000 है और डॉक्टर की 1,40,000। अब हमने पंजाब ठीक बना, हमने पंजाब चलाना है। मैं यहाँ बेटे ने कहा कि डिस्पेंसरी नहीं, स्कूल नहीं, मैं अली की तो नहीं आगे कि ना बना। नवाज शरीफ चला गया, शहबाज शरीफ चला गया, उनको तो बना सी। भाई दिलेर लोग हो, जिंदा लोग हो, फैसले करने वाले हो, ईमानी लोग हो, ईमान की ताकत रखने हो, वोट की अहमियत समझने हो, वोट की जानने हो, ये कामी अमानत है। और कामी अमानत जब हम ये कहते हैं तो इस बात का ये मतलब होता है कि आपने अपना खून निकाला, ऐसा बूटा लाने हो तो उस नबी कुर्बानी में खून सकते हो कि फल ज्यादा दे सकते। वोट का मतलब है कि वो खून आ जाए तो अपने जिस्म की कटी इसलिए आबियारी करनी हो। और इस ने काम ना मुस्तकबल बनना, बेरोजगार बच्चे ना, वो अंबार जिसने दर्द, जिसकी परेशानी उसकी माँ समझ, उसकी भाई समझता, और उस सिस्टम की अगर रखी तो एक ऐसा सिस्टम की डिग्रियां और दर दर की जितना बेचे। इमरान खान वो आदमी आ जरा दरख्त लाना और ऐसा कि ये एहतियात करनी चाहिए सब पाकिस्तान के पंजाब के दरख्त कटने नहीं तो किस गल में समझ सारे भाई असा ईमान नहीं ताकतवर फैसला करने। बड़ी खुशी हुई कि प्रोफेसर आख्या कि भाई लोगों की पता कि चोरी हुई और इमरान खान ने इसकी पकड़ाया। लोगों को फिर ये भी पता होना चाहिए ना कि भाई इमरान खान जिसने ये आखना कि मैं गवर्न कर सा और मैं इस पाकिस्तान को अच्छा पाकिस्तान बनाऊंगा जिसकी की दुनिया में अहमियत तो ऐसी हो, तो फिर उसका साथ आपको देना पड़ेगा, दिल खोल के देना पड़ेगा। ये बात मटोर ने भी महसूस कर ली। आज मैं ये समझता हूँ कि इसको थोड़ा ने भी महसूस किया। और यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ बड़े जर्नैल हैं, यहाँ बड़े तगड़े लोग हैं। और अगर एक सिस्टम जानते हैं, मतलब मैं राय साहब की इज्जत करना, राय जफलाक साहब तो सीधा लिखो ना राय साहब, दसो ना थोड़ी रिपोर्ट क्या कितने वो कहना उसना साढ़े रेमंड डेविस है उसकी तुसा दैयत दही एक तुझे बाहर की ताले के कादरी में सब समझ को सामने नहीं आया। मैं मना किया था उसकी अमल कासी मत रास्ता दस दिता फंसी ये फौज की गल। मतलब ये बात है कि नवाज शरीफ इस फौज को डाली किस लिए कि मोदी को खुश रखे, किस लिए कि हमारे सरहदों के ऊपर मोदी के साथ मिलकर जब इसकी चोरी पकड़ने लगी तो इसने फायरिंग करवा दी और हमारे जवानों को शहीद किया। और मैं ये जानता हूं कि जिस शख्स ने इस वक्त इस मुश्किल वक्त में इमरान खान से पहले की वोट पर ख्याल न रखा, मैं समझता हूं उसने शहीद के खून के साथ वफा नहीं। ये बात मैं ठीक कहता हूं और मैं अपने दोस्तों से ये कहता हूं, वोट जमीन की, वोट आपकी अपनी। मैं किसी जज्बाती बात के अंदर ये रख के आपसे वोट नहीं लेना चाहता, अपनी वोट अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन वोट कामी अमानत दुनिया में पाकिस्तान में चप्पे चप्पे पे जब हर शख्स चौधरी अजीम साहब इस बात को अगर महसूस कर चुका, फरूक साहब महसूस कर चुका, नसर साहब अगर महसूस कर चुका, तो मैं यहाँ के वासियों से भी ये कहता हूँ भाई आगे बढ़ो और दानी वोटा इमरान खान को दो, दिलेर लोगों पढ़ो, जिसने हमारा हम देखेंगे धनदार इधर नौकरी करेगा, धनदार इधर नौकरी करेगा। और मैं अपने लोगों से बिल्कुल खुला मैंने ये कहा, मैंने अपने साइन से पाकिस्तान के अंदर 6.5 लाख रुपया पर मंथ भी मैंने नौकरी साइन से दी है। मैंने नौकरी भी दी, डेवलपमेंट भी दी, बिजली भी दी, ये बात नहीं। मैं ये मानता हूं कि बैतुल माल में मैं ये मानता हूं कि कहते हैं जब
ज़्यादा जोर से बोलते हैं तो वॉल्यूम फट जाता है, आवाज़ समझ में नहीं आती, अच्छा बोलिए। बहुत शुक्रिया आपने तस्वीर किया प्रोफेसर, मैंने ये दी, लेकिन मैं इसमें तीसरी बताऊँ, मैं खाने पीने के लिए खाना पीने वास्ते मांगो पहले काफी था, अल्लाह ने बड़ा है। एक बंदे आया 97 करोड़ पर साथ से नहीं, मैं उससे तो इकराम खुशी किया है, मैं थे ही जितना तू लिखे दुआ की है चंदुली वाला ज़मीर में बच्चे ही इसलिए सब, क्योंकि औलाद की अगर ना भी ये बेटा पैसे पर ध्यान न रखा, मैं तुझे की नहीं आखना ये पैसा बड़ी ही कोई बेवफा चीज और ये बेहया इस एतबार से बंदे की कर दी, अमीरी नहीं फकीरी नहीं है। मैंने अपनी औलाद से भी कहा कि बेटा पढ़ाई के लिए जो कहेंगे किसी पैसे का नजर किसी जायदाद का नहीं रहे, वो माल जो पीछे फसाद का रास्ता बनता है, गिनाह को उगारता है, वो गिनाह काम है। और राजा साहब ये अजीम साहब हमारा एक फकीर आदमी है आपके साथ, ये अच्छा आदमी। मैं अपने नौजवानों को ये बात बता देता हूँ कि आने वाले वक्त का तब्दील है, ये नौकरियां नहीं बेचेगा, भाई बेचेंगे नहीं बेचेंगे और ही सब और मुद्रास सत्ती यहाँ के चपा चपा जवाब देगा कि मैंने कभी किसी से कमीशन या करप्शन नहीं की। उससे मैंने कहा मैंने 2002 में जो सासे थे डॉलर 60 रुपए का था, आज 130 रुपए का है। इनका यार हम जो वो जज लिखाना है ना, वो बड़ा डाढ़ा मेरा नजफी दिया सुप्रीम कोर्ट ने जज लिखाई हुई थी, तो चेक करेगा तो फिर खबर ना लिखो, दुआ करो वही है शहर का कमे नहीं चीज ही लोग तकसीम कर सकते। लेकिन अपनी नाम से कहूँ कि भाई थोड़े से पाकिस्तान में तब्दीली, पंजाब की अहमियत, पंजाब की भी हैसियत, सारी उम्र वोटें देते थे, कोई दिल में पत्थर बांध करके जब दुनिया ये कहती है कि इस पाकिस्तान का हाल इमरान खान है, तो यार तुझे मैं करी छोड़ो इमरान खान की वोटां दिया 2000 बना न सुने का मैंने बंदा न सुने का मैं इंशाअल्लाह जब खान साहब ने मुझे यहाँ से भेजा है तो इंशाअल्लाह जब मैं आपका वजीर हूँ तो नौकरी है या कोई डेवलपमेंट काम, मैं आपसे ये कह देता हूँ कि मैं उसको खुद तकसीम नहीं करूंगा, मैंने तकसीम किए मैं खराब रहा हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ। बहुत से लोगों को दुख हुआ, मैं मशावरती बोर्ड बनाऊंगा, मैं यहाँ पे अपने सेक्रेटेरिएट रखूंगा और उस बोर्ड के अंदर जो है उसका सारा आप लोग हिस्सा बन जाए। जलील साहब आप भी उसके हिस्सेदार हैं, आप सारे और खुद तकसीम करने खुद ले जाए, मुकासती हो कोई तकलीफ ने बहुत लोगों को जिसकी खामखा नहीं हो मेरे नखरे कर नहीं पड़ा, जिसकी सोखा लगी बाज लोग इतने बड़े ही जरूरतमंद रह मैं इस गल और उस मैं बाबा मेरे हुसैन की सलाम भेजना, मैं जजा लाला मोहम्मद की तुझे सलाम भेजना। इतने शाह साहब पीपल्स पार्टी ने ये लोग इन लोगों को काफी मुसीबत देखिया और वैसे भी राजा जगाई साहब दर्शन और मटोरा में अपोजिशन की सियासत करना थोड़ा मुश्किल था। यो इमरान खान है आज इस लोगों की थल्ले से खड़ा करिए आ गया हुए पापियो पैसा इस मुल्क ना तो सब पर इन्वेस्ट कर सा, इस काम की थल्ले से खड़ी तो ऊपर बना सा, इसको रूल्स एंड प्रोसीजर के मुताबिक चलाऊंगा, पुलिस की भी इज्जत होगी लेकिन मखात मदाखलत नहीं करेगी। ऐसा नस्ल ना डर हो तू चंदार मैं जो आंख पाटी कोई गलत दिखा खुदा को चिकी ऐसी गल नहीं, शरीफ नहीं आपका अमीर नहीं आ, सारे अपने तरीके से रूल्स एंड प्रोसीजर विद इन द लॉ विद इन द फेयर, मतलब ये जो बात को और ये काम पहली दफा महसूस करता हूँ कि इमरान खान के साथ हो सकता है। मेरे भाइयों वोट दो, वोट कारी नहीं हुए या जेड़ी गले पर लसी गले पर दो इलेक्शन कली लसी तो गल ना चलसी तो जा सकती नहीं और ये बंदा फिर मैं कोई आशा
وہ دور کیا جب خلیل میاں فاختہ ہو رہا ہے ان قدروں آیا ناشری مدینہ یار ان قدروں آئے شاہد خاقان نے تھے پرچار کرنے لئے اسن سے منع کی دسا انہیں عمران خان نہ دورے یہ بندہ کریکٹریبل آدمی نے خواب کریکٹریبل بندے کی میں نے تو اس نے ساتھ دیا میں جس نے گارنٹی کرنا جڑے اس نے کام میں وہ بھی میں سے بھی کروائی جیسے میرے کام میں وہ بھی میں سے کروائی تو سارے نے بہت مہربانی تو سارے نے بہت شکریہ میں تجھے کی ریکویسٹ افغان کی لارڈ عمران خان کی اس واسطہ دیا مخاصتی کی نہیں چاہیے میں شاید اللہ بڑا ہے اللہ رحیم ہے اللہ کریم ہے جب اللہ بندے کے راستے کھولتا ہے تو کھل جاتے ہیں 99 کھلنے کوئی آیا میں اتھو بند کر سکتا ہوں اتھو کوئی اسپیشل ڈزن رہا بٹ یہ آپ میرے اور ہم سب کے لیے کامی مستقبل میں جب یہ حصہ بن کے پاکستان کی بات ہوگی کہ ہاں ہم نے 70 سال کی بات پاکستان کے موڑ کے ایک شہرہ پہلایا اور اس میں یہ ویلفر سٹیٹ ہوئی سوچے ذرا اس بات کو کہ بے روزگار ہے اس کو روزگار مل گیا سوچے ذرا اس بات کو جس ڈسپینسری میں کل کتے پھر رہے تھے وہاں پہ علاج مالجہ اور دوائی مفت کر رہی ہو اور آپ کو پنڈی میں جانا پڑے سوچے اس بات کو جو بیگار ہے اس کو گھر مل جائے تو پھر یہ بات ہوگی یہ ویلفر سٹیٹ ہے اور عمران خان نے بنائی ہوئی آپ کا اس کے اندر آپ اپنے بچوں کو بتاتے ہوئے فخر محسوس کریں گے کہ ہاں ہم نے پارٹیاں چھوڑی خاندان چھوڑے دوست چھوڑے تعلق چھوڑا اور اس پاکستان کے لیے سارے اکٹھے اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر میں اس دلیر بابے نے شکریہ ادا کرتا ہوں میں ممنون مشکور بڑی بڑی مہربانی پہاڑی آدمیاں گل غلط ہوئی تو معافی جس ایک دیتی اس کی 100 دے دینا بڑی واپس لوٹا دینا مطلب میں آئی ایم یور انڈیکٹڈ فرینڈ تھینک یو مجھے بہت اچھی لگتی ہے ایک تصویر میں نے دیکھا رمضان میں ایک بڑی کھلی جگہ دان تھا اور وہاں پر یہ نماز کی امامت کرا رہے تھے میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں دیکھتا ہوں نماز کے وقت ہو جائے تو باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ بڑی خوبصورت شخصیت صاف ستھرے ایماندار آدمی زندگی میں 8 الیکشن لڑے 7 جیتے انشاءاللہ اس دفعہ بھی فتح ان کا مقدر بنے گی کسی کرپٹ کو ہم نہیں آنے دیں گے آپ کی بات ہوتا ہے میں چودھری محمد عزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام ہمارے میزبان چودھری صاحب انگلینڈ سے آئے ہوئے بشیر بھٹی صاحب ہمارے یہاں پہ 87 کے امیدوار مرتضیٰ صدی صاحب علی اصغر صاحب چیئرمین سپورٹ علی شاہ صاحب اصل میں پورا میرے مسئلہ کیا ہے میں نام تکلفر بول رہا ہوں میں اوائڈ کرتا ہوں نام لیتے ہوئے ایک بندے کا نام رہ جائے زندگی ساری گلا کرتا رہتا ہے کہ میری موسیٰ نبیہ سے تو میرا نام نہیں کیا اس لیے اوائڈ کرتا ہوں اور رہ جاتے ہیں جن کا نام لیتے ہیں ان کا تو حق بنتا ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کا نام لینا چاہیے لیکن سب کا نام لینا صحیح ناممکن ہے تو میں عموماً کہتا ہوں کہ اسٹیج میں تشریف فرما تمام قائدین اور پنڈال میں تشریف فرما میرے دوست میرے پان بھائی سب کا میرا سلام میں تو انتظار ہی میں جو میں نگاہ میں خان کا پکڑ بیٹھا ہوا تھا ایسے ایزی ماحول میں بات ہوئی تھی میں کہا یہ تبدیلی ہم بات کرتے ہیں یہ تبدیلی ہے کیا
किस चिड़िया का नाम है? लोग ऐसे सवाल करते हैं, क्या कपड़े तब्दील करना तब्दीली है? क्या प्राइम मिनिस्टर चयन करना तब्दीली है? क्या वजीर MLA MP चयन करना तब्दीली है? ये तब्दीलियाँ तो 5 साल बाद होती है। आप कौन सी बुनियादी तब्दीली लेके आए? खान साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहने लगे कि तुम्हारा सारा खानदान इंग्लैंड में है, वो वहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ पाकिस्तान जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, तुम्हें कोई फर्क महसूस हो रहा है? मैंने कहा बिल्कुल है। कहते एक्सप्लेन करो। फिर मैंने एक्सप्लेन आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, ये बात कुछ में मैंने कहा घर है पाकिस्तान में, 4 बच्चे हैं, घर में ख़वातीन हैं और एक उनका कफील है, घर का सरबराह है, बाप है, बड़ा भाई है। अब घर के जो बच्चे हैं, जो ख़वातीन हैं, वो बिल्कुल बेफिक्र है, उनको कोई परेशानी नहीं। इस घर के खर्चात कहाँ से आएंगे, खाएंगे कहाँ से, बच्चों को फीसें कहाँ से, कौन जमा कराएगा, कोई बीमार होगा इलाज कौन कराएगा, कहाँ से पैसा आएगा, फिक्रमंद है। तो कौन? घर का सरबराह कि भाई मैं कल बच्चों की शादियाँ कर रही हैं, तो आज कुछ पसंद आज कर ले, कोई बीमार हो गए इलाज फ्री तो पाकिस्तान में है नहीं, तो पैसे इतने अपने पास सेफ रहने चाहिए ताकि किसी इमरजेंसी में काम आए, बच्चों की फीस वगैरह। कहते कि हाँ ये तो ठीक है। अब फलाई ममलिकत जो होती है उसमें ये घर की जिम्मेदारी जो कफील के दिन है पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, ये फलाई ममलिकत में, वो कफील गवर्नमेंट होती है, घर के सरबराह में परेशानी की जरूरत होती है। उसमें बच्चा पैदा होता है, उसका खर्चा लग जाता है, बच्चा स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी तक पढ़ता है, उसको कोई खर्चा, कोई फीस की देने की जरूरत नहीं, बीमार हो गए इलाज फ्री। ये तकलीफ नौकरी उम्र में बहुत 18 साल उम्र हो गई, उसने नौकरी कर ली है, तो वो एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे दरखास्त देगा कि मेरी उम्र इतनी है, इतनी तालीम है, मुझे जॉब चाहिए। दफ्तर की जिम्मेदारी है पूरे मुल्क में ढूंढे उसकी तालीम के बराबर कहीं कोई वैकेंसी है, अगर है तो लिख देता कि तुम्हारी नौकरी पक्की। अगर उसको नौकरी नहीं मिलती, जितना अच्छा बेरोजगार रहेगा उसको बेरोजगारी मिलता रहता है। यही फलाई ममलिकत है और इसी को बात समझ रही है, यही तब्दीली का नाम है। KPK में वहाँ पर हल्की सी जगह महदूद वसाइल के अंदर और एक चूंकि कोलिजन गवर्नमेंट है, मखलूत हुकूमत है, टांगे खींचने वाले लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में PTI की हुकूमत ने वहाँ पर एक ऐसी मिसाल कायम की है। बल्कि मैं तो लोगों को कहता हूँ कि मैं गाड़ी दूंगा, तमाम अखराजात मैं दूंगा, 4-6 बंदे चले गए KPK में, मैं 4-6 बंदे रह गया है। अगर वहाँ पे आपको तब्दीली नजर न आए तो खुदा की कसम में 25 में इलेक्शन और 24 में इलेक्शन छोड़ दूंगा। वहाँ पे तब्दीली है, वहाँ पे थाने में गए, दरखास्त है और थाने में मजलूम रहता है, 30,000 ड्यूटी हो जाता है। वहाँ पे दरखास्त 5 मिनट के अंदर FIR लिखी जाती है। कोई थानेदार 5 मिनट से ज्यादा लगा FIR में, उसको सस्पेंड कर है। कोई मिसाल पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में? यहाँ तो यह है कि बंदा मजलूम है, पार खा के सर फटा हुआ, टांगें टूटी हुई, बाजू टूटे हुए, जब थाने जाता है तो कहते हैं 25,000 तो आपको FIR किधर जरूरत की बात है। इसी तरह अब ये भी है कि FIR कट गई, FIR कट गई तो जिस तरह पंजाब में होता है कि वो पकड़ तो शुरू रहती है, वो नहीं देखती है पकड़ा है, गुनहगार है, पुलिस पीछे लगी हुई है, घरों में जाके छापे मारे जा रहे हैं, औरतों को जलील किया जा रहा है और इतने बंदे को बेइज्जत किया जाता है, गुनाह हो FIR में नाम है।
KP के में नहीं होता, जितने मुझे नाम फरियाद रखता है उनको बाईस तरीके से सामने बढ़ाया जाता है और ये कहा जाता है कि अपनी बेखुदाई सेवत करे और घर पे रहे, दूसरा कुछ नहीं कर सकेगा, थाने में रहेगा, गिरफ्तार होगा। ये नहीं, मदई को गिरफ्तारी के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तब्दीली। इसी तरह वहाँ पे एक गरीब आदमी के लिए उसको हेल्थ कार्ड बना हुआ है 7,50,000 रुपये का कि वो KPK में किसी कोने में भी चला जाए, बीमार हो तो वो बता के दवाइयाँ फ्री ले लेते हैं। क्या ऐसी कोई मिसाल है पूरे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में? वहाँ पे स्कूल सिस्टम इतना बेहतर किया गया है कि उनके सिलेबस है प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों का 10 रुपये फीस स्टूडेंट से जमा की रहती है, उसका यूनिफॉर्म फ्री, उसकी तमाम किताबें खराबियाँ फ्री। और ये आखिरी जो रिपोर्ट है ये 1,60,000 स्टूडेंट जिनको प्राइवेट स्कूल से मेरे से उठा के सरकारी स्कूल में लगा दिया है कि सस्ता भी है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। ऐसी कोई मिसाल पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलती। इसके नाम तब्दीली। महकमा मार वाले लोग ये जो पटवारी होते हैं, ये जो तहसीलदार होते हैं, इनसे रिश्वत देते हैं तो वो लेते नहीं है। कई लोग ऐसे हैं कि जो जिनको आदत पड़ी हुई है रिश्वत देने की, वो देते हैं तो वो कहते हैं हमने रिश्वत लेते जनाब आपका काम हो जाएगा, मेहरबानी करें, रिश्वत न दें वरना आपकी शिकायत करती जाएगी। ये है तब्दीली। अगर पाकिस्तान पूरे में इमरान खान वजीर आजम बन गए तो ये तब्दीलियाँ इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में आ जाए। फिर हम करते क्या है, हम मुख्तलिफ लोगों की टोलियों में बैठे हुए हैं, कभी किसी बंदे को देख के वोट देते हैं, कभी किसी रिश्तेदार की वसातत से वोट देते हैं, कभी हम किसी दुश्मन मेरे मुखालिफ होता है तो तुम अल्लाह ना करोगे मैं राम राम करूँगा, ऐसे नहीं नजरिए को वोट दें। एक बंदे कहता तो जिसके पास अल्लाह उसके साथ अल्लाह, जिसके साथ बल्ला उसके साथ अल्लाह। और मैं कल सैलरी में बात की थी कि हम अगर वोट गए अगर प्रोफेसर को तो ये किसको जाएगी, किसको? शरीफ आदमी है। और अगर आप जखलास साहब को वोट किसको जाएगी, वो भी शरीफ आदमी है। ये दोनों शरीफ आदमी हो गए। अगर आप मुझे और सती साहब को वोट में किसको जाएगी, तो ऊंचे आवाज से बोल, फर्क साफ जाए ना, फर्क है या नहीं? अब इसमें कोई दूसरी राय तो है नहीं। अब आपने करना क्या है, उनकी तो वोट देनी है, लेकिन दाएं बाएं तल्लक वास्ता जहाँ भी अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे लोगों को पैगाम पहुँचाएं। आप मुस्लिम लीग छोड़ के PTI के साथ आए तो आपको किसी ने टच किया होगा, किसी ने रब्ता किया होगा, आपको बताया होगा किसी ने कि हाँ जी हमारी पार्टी में ये प्लस पॉइंट है, आपकी पार्टी में ये मनफी पॉइंट है। इसी तरह और वो अगर आप किसी को के साथ रब्ता करेंगे, किसी को सर्विस करेंगे तो आपके काफिले में इजाफा होगा। अगर आप यहीं बैठे बैठे रहे, किसी का जिक्र कोई न करें, किसी का बात न करें, तो एक यही होगा कि जिस तरह PTI के बड़े बड़े जलसे होते हैं तो जलसा करने के बाद जलसा के जो हाजरीन होते हैं उधर आके सो जाते हैं तो रिजल्ट इलेक्शन का ये होता है कि मुखालिफ जीत जाते हैं। आपने ये करना है कि 25 तारीख तक जो 12-14 रह गए ये मेहरबानी करके आप हमें थे, मुझे और सत्य साहब थे और अगले 5 साल हमसे
वादा करते हाथ खड़ा करें, दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह पाक, इस मुल्क को जो ताकतें, जो पार्टियां, जो कैंडिडेट ईमानदारी से चलाना चाहती है, ईमानदारी से मुल्क को तरक्की दिलाना चाहती है, जो शख्स इस मुल्क की बेहतरी चाहता है, इस मुल्क के अवाम की बेहतरी चाहता है, उसका नाम इमरान खान है, उसको कामयाबी जरूर है। या अल्लाह पाक, जो लोग इस मुल्क को लूट के खा गए और जो लोग इस मुल्क को दोबारा लूटना चाहते हैं, पता नहीं उनके खाते में हिदायत लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई, अगर लिखी हुई हिदायत देते या अल्लाह पाक ने उनको बर्बाद, उनको तबाह बर्बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना